हरे श्रीनिवास। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुराणपुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परि ततः परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं चितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन् आत्मनव्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयथेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्चाक्षर एव च चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षारदपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमः सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।
ಅನನ್ಯಾ ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. Let me read the Chatushloki Bhagavata. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. ॐ अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा. ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा अम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं उपायनो विराकातर आज्वाव पुत्रेति तन्मयतया हरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सृष्टिश्चित्यप्ययेहा नियतिदर्शितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीः ब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुपरमः चिन्तये ತನ್ಮಹಾಂತಂ. ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಶುಕಮುನಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಮನುಷ್ಯರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷನೋ ದೈತ್ಯರ ಪಕ್ಷನೋ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವನು ಕೂಡ ಯಾವುದೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೈತ್ಯರ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬರುವ ಲಾಭ ಏನು? ಅಥವಾ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಆದ ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೈತ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ? ದೇವತೆಗಳ ಪರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ದೈತ್ಯರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಎನ್ನುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರು ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳು ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಾಗ ದೈತ್ಯರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆಯನ್ನು
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು? ದೈತ್ಯರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಉಪನಯನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಷಂಡಾಮರ್ಕರು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಈ ಗುರುಕುಲ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವ ಸ್ಕೂಲು, ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀವೇನು ಬೇಕಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗುರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಗುರುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಯಾರ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಸಮಾನ. ಗುರುವಿನಲ್ಲೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲೇ ಅದು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ. ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಸ್ಕೂಲು, ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರವೋ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಮಿಟಿಯೋ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದವನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಪಾಠ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಬ್ಬನ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠಶಾಲೆಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಷಂಡಾಮರ್ಕರು ಪಾಠಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಷಂಡಾಮರ್ಕರಲ್ಲ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಗಡಗಡನ ನಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನು ಮನವರಿಕೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಪ್ರಸಂಗ. ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವನು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ, ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮಗು, ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಮಗ ಹೇಳಿದ, ಹಿತ್ವಾತ್ಮಪಾತಂ ಗೃಹಮಂಧ ಕೂಪಂ
ವನಂ ಗತೋ ಯದ್ಧರಿಮಾಶ್ರಯೇತ. ಇನ್ನ ಮನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಾಳು ಬಾವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದರೂ, ವನಂ ಗತೋ ಯದ್ಧರಿಮಾಶ್ರಯೇತ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದರೂ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಫಲ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವದಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ, ವನಂ ಗತೋ, ವನಂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವನಂಗತಃ 4 ಜನ ಸಜ್ಜನರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಚಂಡಾಮರ್ಕರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವನಂಗತೋಯತ್ ಹರಿಮಾಶ್ರಯೇತ್, ಹರಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿಯನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಆಯಿತು. ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಗನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗೈತೆ ಪಾಪ, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಮರ್ತೋದ. ಮಗ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಹೇಳು, 1 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಮಗು, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳು, ಏನು ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳು. ಅವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 9 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮನಿವೇದನಂ ಇತಿ ಪುಂಸಾರ್ಪಿತ ವಿಷ್ಣೋ ಭಕ್ತಿಶ್ಚೇನ್ನವಲಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಶ್ರವಣಂ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾಗ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಕೀರ್ತನ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, ಹೇಳೋರಿದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ಮರಣಂ, ಏನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಯುಕ್ತ್ಯನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಆಗಲ್ಲ, ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸ್ಮರಣಂ, ಆಮೇಲೆ ಪಾದ ಸೇವನಂ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಒತ್ತಬೇಕು. ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದು, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕು, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ,
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಋಷಿಕುಮಾರ ಇದ್ದ. ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಈ ವೃದ್ಧರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗೋರೆ, ಅವರೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ನನಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇವರು ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಏನೊಂದು ಗಲೀಜನ್ನು ತಂದು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ, ಇವನಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ವಿಘ್ನ ಆಯಿತು. ಯಾರಿದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಕ್ಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕೂತಲ್ಲೇ ಥಟ್ಟನೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಿಂತ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಬರೀ ಅವರ ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಿತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಬೇಟೆಗೆ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ. ಎಷ್ಟೋ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಸು ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಕೂಗಿದ. ಪಾಪ ಆ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಒಳಗಿದ್ದವಳು ಅವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಬಂದ. ಅವಳ ಗಂಡ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಬೇಕಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಗಂಡನನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿ, ನನ್ನ ತಪಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ಇವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನೇ ಸುಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಥ ತಪಸ್ವಿ ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ದಿವಸ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳು ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕಣ್ ಕೆಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೋತ. ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ ಆ ಗೃಹಿಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ. ಏನು ಅಪಮಾನ! ಎಲ್ಲೋ ತಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇವಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಯ್ತು. ಆಕೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳು, ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕೇಳಲು, ನನಗೇನು, ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವ, ನನಗೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತುಲಾಧಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಸ ಕಡಿಯೋನು ಇರ್ತಾನೆ, ಮಾಂಸ ಮಾರೋನು ಅಂತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತುಲಾಧಾರನ ಮನೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ತುಲಾಧಾರನ ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇವನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ತುಲಾಧಾರ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೃಹಿಣಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಈ ಮಾಂಸ ಕಡಿಯೋನಿಗೆ, ಮಾಂಸ ಮಾರೋನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ?
ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಏನು, ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮನೆ ಗೃಹಿಣಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ, ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಕೆ. ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಋತುಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಾಗೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪಾಪ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೀನು ಮಾಡೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವ ನಿನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಂದರು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಋತುಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪೂಜೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಥ ದಿವಸಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಯಾವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷಕೊಳ್ತಾನೋ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಹಾಕಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪಾದಸೇವನಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಚನಂ, ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲದ ಹೂವು ತುಳಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಬಂಧನಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸು. ದಾಸ್ಯಂ, ಇದೊಂದು ಅನುಸಂಧಾನ, ಸರ್ವದಾ ನಾನು ಭಗವಂತನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ. ಸಖ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹ. ಏನು ಸ್ನೇಹ? ಯಾರಿದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ಸಖ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಅಂತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರೇ ನಿನ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಅರ್ಪಿಸು. ಇದು ಯಾವುದು? ಸಖ್ಯಂ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದವನು ನಾನು ಬರೀ 99 ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ 99.5, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ 99.9 ತೆಗೆದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ.
ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ 9 ವಿಧದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಯತೆ ಭಗವತ್ಯದ್ಧ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ಮನ್ನೇ ಅಧೀತ ಉತ್ತಮಂ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಯನ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಹಳ ಕೋಪವಂತು. ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೈರುಪಾಯೈರ್ಹಂತವೇ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ. ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಧೋಕ್ಷಜ ಅನುಸ್ಮರಣ ಅನುಭಾವ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಅದೇ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಚಂಡಾಮರ್ಕರು ಬಂದರು. ಏನು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳ್ದ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಇಂಥ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಹಗಲು ಹೊರಗೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಕೇಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದನೋ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಸಾಯ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾತು. ಒಳಗಡೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ನಿಂತು ಸರಿಯಾಗಿ ನುಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಕುಂಭಕರ್ಣ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ನಿದ್ರಾವತ್ವಂ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ. ನಿರ್ದೇವತ್ವಂ ದೇಹಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಇರಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದರು. ಆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿ ಆ ಕಿರೀಟ ಪರೀಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿರ್ದೇವತ್ವಂ ದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ರಾವತ್ವಂ ದೇಹಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಕಥೆ, ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು. ಚಂಡಾಮರ್ಕರೊಬ್ಬರು, ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೋತಿರಲ್ಲ. ಆ ಮೀಟಿಂಗು ಈ ಮೀಟಿಂಗು ಅಂತ ಬರೀ ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂಡಾಮರ್ಕರ ಪಾಠ ಅಂತಿದೆ, ಇವರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಾನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೌಮಾರ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವೋ ಆವತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ಈ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮರುದಿವಸದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಿಜ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಶುಗರು BP ಇನ್ನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಪಳಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಏನು ಬೇಕಿರ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೌಮಾರ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚಂಡಾಮರ್ಕರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಕುಲ, ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಏನ್ ಕಥೆ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶ ಇದೆ ಅದು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ, ಏನ್ ದೇವರನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಕೇಳ್ದ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ಕೇಳಿದ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಹ್ಯಚ್ಯುತಂ ಪ್ರೀಣಯತೋ ಬಹ್ವಾಯಾಸಃ. ಏನ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಖರ್ಚಿರೋದು, ದೇವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದೇವರೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿವರಣೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಡಾಮರ್ಕರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಅವಮಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ, ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಹರಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಂಡಾಮರ್ಕರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇನ್ನು ಇವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೋ ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಕಂಪಂತೆ ತ್ರಯೋ ಲೋಕಾಸಹೇಶ್ವರ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿ ನಿಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಗಡ 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 ನಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಕೂರ್ತಾರೆ. ತಸ್ಯ ಮೇ ಅಭೀತವತ್, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಏನೂ ಹೆದರಿಕಿಲ್ದೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಿಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿಂಗೇನು ಬಲ, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಶ್ರೀಹರಿ ನನಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವನೊಂದು ಸಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನನಗೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ತೋರಿಸು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಲಿ? ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸಾಕು. ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಹೇಳುವ. ಹೌದು ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಕಂಬವನ್ನು ಒದೀತೇನೆ, ಅವನು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಂಬವನ್ನ ಒದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಂಬ ಮುರಿದಿದೆ, ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುರಿಯುವ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರು, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಗಮಾರ್ಥಂದು ದೇವಾನಾಂ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಕಂಬದಿಂದ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ವೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಚ ಭೂತೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನಃ ಅದೃಶ್ಯತಾತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪಮುದ್ವಹನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ, ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಈ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೇಳಿದ್ದ, ನರೈಹಿ ನ ಮೃಗೈರಪಿ, ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ, ನಿಜಭೃತ್ಯನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಡಿದ ಮಾತು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ.
ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತು ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಭೃತ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಯ ವಿಜಯರು, ಅವನ ಭಕ್ತರು. ಜಯ ವಿಜಯರಿಗೆ ಸನಕಾದಿಗಳು ಬಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟ್ರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಜಯ ವಿಜಯರೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರಾದ್ರಿಂದ ನಿಜಭೃತ್ಯರು ಅಂತಂದರೆ ಜಯ ವಿಜಯರು. ಅವರ ಭಾಷಿತಂ, ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು, ಮಯೈವ ಬದ್ಧೋ ಭವತಂ ತ್ರಿಜನ್ಮಸು, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತವನ್ನ ನಿಜಭೃತ್ಯರು ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ? ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ, ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೂತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಉಗ್ರವಾದ ರೂಪ ಶಾಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ಶಾಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನೀನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒಲಿಯೋನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಲಿಯೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇವು ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಭಕ್ತಿಯಾ ತುತೋಷ ನಾನು ಯೂಥಪಾಯ. ಗಜೇಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನಿತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ? ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪನ. ಗಜೇಂದ್ರನ ರೂಪವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪ ಅಂತಾರ? ಏನು ಓದಿದ್ದಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಒಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನರಸಿಂಹದೇವರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೀತಾನೆ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನು ಉದ್ಗಾರ, ಏನು ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಾಮಿ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಥ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀವು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಅಮೃತದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅನುಭೂತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ ನ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನತು ಭವಸ್ಯ ನ ವೈ ರಮಾಯಾಹ ಎನ್ಮೇರ್ಪಿತ ಶಿರಸಿ ಪದ್ಮಕರ ಪ್ರಸಾದ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದ ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎನ್ಮೇರ್ಪಿತ ಶಿರಸಿ ಪದ್ಮಕರ ಪ್ರಸಾದ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಾರುಣ್ಯನಂತ. ನನ್ನಂತಹ ಹರಿಹಿ ಉಗ್ರ ಜಾತೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಗ್ರಹ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಎಂತೆಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ. ಅವರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರಂ ವರಯ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಪ್ಪ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ವರ ಕೇಳೋಣ. ಏನು ಕೇಳೋದು?
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ವರ ಕೇಳೋದಿನಿ, ನಾನು ವರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ವರ ಕೊಡಿ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಲೇಬೇಕು ನೀವು, ನನ್ನ ಆದೇಶ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ ಕಥೆ ಆಯ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಲ್ಲೂ ಇದು ಕೊಡು ಅದು ಕೊಡು ಎಂಬ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಹಂಗೊಂದು ವರ ಕೊಡು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರು ಗೆದ್ರು? ವರವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗೆದ್ನೋ, ವರ ಕೇಳು ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ಗೆದ್ನೋ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಗನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನನ್ನು ಆಡಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನೋ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನರಕಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಂದ್ರು, ಇದನ್ನ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ ಗೃಹಾನ್ ಆಗತೋ ಭವಾನ್, ನಿನ್ನಂಥವನು ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 21 ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೈ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರಿಗೇನು ಸಿಗ್ಬಾರದು. ನಾವು ಕೈಕೇಯಿನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾವು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭರತನಂತೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟು. ದೇವರು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಅಪಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕರ್ಮಚಕೃತ್ವ ಅಂತಾರೆ ರಾಯರು. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಅಘಟನಾಘಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನ್ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡು ಅದು ಕೊಡು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವಿಶ್ರಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ. ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಳೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ನಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ಜಗನ್ನಾಥಾಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಜಗನ್ನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಇವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾ, ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ, ಸರಿ. ಹಾ, ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹಾ, ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ವಿಶ್ವೇಶ ಹೌದು, ತೀರ್ಥ ಹೌದು. ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅವರು. ಹೌದು.